महाराष्ट्र संकट अंगे सूत्रों हवाले मोटी खबर है। सीएम उद्धव ठाकरे राजीनामु आपी शके छे। मुख्यमंत्री पदेथी उद्धव राजीनामु आपी शके छे। शिवसेना एमपी एमएलए साथे चर्चा बाद निर्णय लेवाशे। बपोरे 1 वागे केबिनेटनी बैठक बोलावी छे। तो 1 वाग्यानो समय थई गयो छे। केबिनेटनी बैठक बोलाववामां आवी छे, तेमां निर्णय लेवाई शके छे। सूत्रोना हवालेथी आ खबर सामे आवी रही छे। महाराष्ट्रमां जे संकट धारासभ्यो गईकाले सूरत पहोंच्या हता अने त्यारबाद आ राजकीय आखो गरमावो आवी गयो छे। तो तेमनुं पद अत्यारे जोखममां छे। मुख्यमंत्री पद जोखममां छे। सरकार आखी संकटमां आवी गई छे अने तेने लईने ज राजीनामु आपी शके छे उद्धव। महाराष्ट्र संकट अंगे मोटा समाचार। सीएम उद्धव ठाकरे राजीनामु आपी शके छे। तेमना सौथी विश्वासु गणाता एकनाथ शिंदे धारासभ्यो साथे सूरत पहोंच्या हता गईकाले। तो सीएम पदेथी उद्धवनुं राजीनामु ते प्रकारना समाचार। केबिनेटनी बैठक बोलाववामां आवी छे। केबिनेटनी बैठक बाद आ निर्णय लेवामां आवशे के आखरे शुं थाय छे। जो के पड़े पड़ आ राजनीति रंग बदली रही छे। महाराष्ट्रनी राजनीति महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली तमाम जग्याए एक्शन मोड जोवा मळी रह्यो छे। तो केबिनेटनी बैठक बोलाववामां आवी छे अने राउते आ पहला पण कह्युं हतुं के प्रतिष्ठा साथे समझूती नहीं करवामां आवे। महाराष्ट्रનું રાજકીય સંકટ વધુ ખેરું બન્યું છે। सूत्रों हवालेथी मोटा समाचार है। विधानसभा भंग प्रस्ताव नहीं माने गवर्नर। जी हाँ, सीएम प्रस्ताव मोकलशे तो नहीं माने गवर्नर। आ प्रकारना समाचार आवी रह्या छे। तो बळवाखोरो जे धारासभ्य छे तेओ पहला सूरत पहोंच्या अने त्यारबाद गुवाहाटी पहोंच्या छे अने तेने लईने ज उद्धव सरकार संकटमां छे। सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपालने पत्र लखशे। सूत्रों तरफथी माहिती सरकार भंग करवानी भलामण करी शके छे। मंत्रीमंडळनी बैठकमां लेवाई शके छे मोटो निर्णय। मंत्रीमंडळने भंग करवानो निर्णय लेवामां आवी शके छे। तो शिवसेनामां नंबर 2 गणाता एकनाथ शिंदेनो बळवो 40 धारासभ्यो साथे पहला तेओ सूरत पहोंच्या अने त्यारबाद गुवाहाटी पहोंच्या छे। परंतु एकनाथ शिंदेनुं कहेवुं छे के तेओ बाळासाहेब ठाकरेनुं हिंदुत्व नथी छोडवाना। तेमने बांधो एनसीपी अने कोंग्रेस साथे हतो। एकनाथ शिंदे इच्छी रह्या छे के शिवसेना बीजेपी साथे मळीने सरकार बनावे अने तेने लईने ज आ आखी मळागांठ चाली रही छे। छेल्ला 2 दिवसथी हाई वोल्टेज ड्रामा चाली रह्यो छे। तो महाराष्ट्रना राजकीय संकट अंगे आ मोटा समाचार है। कांग्रेसनी बैठक बाद कमलनाथनो दावो छे उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, कमलनाथनो आ दावो छे के उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव छे। कांग्रेसना 41 जे बैठक थई हती। कमलनाथ 3 कांग्रेसना एमएलए रस्तामां छे तेवुं कमलनाथनुं कहेवुं छे। कांग्रेसमां पूरी एकता छे। हमारी 44 में से 41 एमएलए यहाँ थे, इसमें से 3 रास्ते में हैं। कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को सपोर्ट कर रही है। हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। तो महाराष्ट्र विधानसभा भंग करवानी दिशामां आगळ वधी रही छे ते प्रकारना समाचार अने इमरजन्सी बैठक बोलाववामां आवी छे। एक तरफ कमलनाथ कही रह्या छे के उद्धव ठाकरे पॉजिटिव छे तो बैठकमां कोण हाजर रहेशे आ पण एक सवाल छे। आ साथे ज आपणी साथे दिलीपभाई गोहिल आपणी साथे जोડાઈ ગયા છે राजकीय विशेषज्ञ। दिलीपभाई, छेल्ला 2 દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છે હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા। જો કે અંદરની રીતે તો છેલ્લા ઘણા દિવસથી ચાલતું આવતું હતું, પરંતુ છેલ્લા 2 દિવસ કારણ કે ગુજરાત એમાં એપી સેન્ટર બન્યું, સુરત એપી સેન્ટર બન્યું, ત્યારબાદ હવે ગુવાહાટી। સવાલ એ છે કે વિધાનસભા ભંગ કરવાની દિશામાં મહારાષ્ટ્ર ત્યાં આગળ વધી રહ્યું છે। હવેનું દ્રશ્ય કયા પ્રકારનું દેખાઈ રહ્યું છે? મામલો ગૂંચવાશે કારણ કે ઉદ્ધવ ઠાકરેની તો વાત આપણે હમણાં જાણી, પણ રાજ્યપાલને
કોવિડ થયો છે એવી જાહેરાત તો થઈ ચૂકી છે, એટલે એ પણ હવે રૂબરૂમાં મળી શકે નહીં. એ સંજોગોમાં એમની પાસે જે રજૂ કરવાનું હોય રાજીનામું અથવા તો ઠરાવ થાય વિધાનસભા ભંગનો, એ રજૂ કરવાની જે કાર્યવાહી પૂરી કરવી એ બહુ મુશ્કેલ થવાની છે. એટલે કદાચ લાગે છે કે એનો અંદાજ આવી ગયો હશે, એને કારણે રાજ્યપાલને પણ એવી સ્થિતિ ઊભી થઈ. આપણે એવું તો ન કહી શકીએ કે કોરોના નહીં થયો હોય, ઉદ્ધવ ઠાકરેને પણ નહીં થયો હોય અને રાજ્યપાલને પણ નહીં થયો હોય, એવું કહેવાનો આપણી પાસે કોઈ આધાર નથી. પણ હવે રાજકીય બીમારીઓ ભૂતકાળમાં જોઈ છે આપણે, એટલે રાજકીય બીમારીઓ આ જમાનામાં ન થાય, કોવિડના જમાનામાં, એમ માનવાને કઈ કારણ નથી. એટલે ડિલે થઈ શકે છે અને મામલો ગૂંચમાં પડી શકે છે. કારણ કે કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી છે આપણી કે હજી પણ એની સ્પષ્ટ, દાખલા તરીકે આ જે પક્ષપલટાનો નિયમ છે અને સ્પીકરની એમાં ભૂમિકા, અરે રાજ્યપાલની ભૂમિકા, એ બહુ વારે વારે કોર્ટમાં મામલો ગયો છે, ઉકેલ નથી આવ્યો. છેલ્લે ન્યાયાધીશ, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ કહેવું પડ્યું હતું સંસદને કે તમે આનો એક કાયદો કરી અને સ્પષ્ટતા કરો. કારણ કે સ્પીકરની કામગીરીમાં દખલ ન કરી શકાય, પણ સ્પીકર જે નિર્ણય આપે પછી તમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકો. હવે કામગીરીમાં દખલ ન કરી શકાય, પણ સ્પીકર કામ ક્યારે કરે, એનો સમય ક્યારે કરે, નક્કી કેવી રીતે કરે, એ બહુ ગૂંચવાડા વાળો છે. એટલે દાખલા તરીકે વિધાનસભાનું સત્ર બોલાવવામાં આવે અને એમાં સ્પીકર તાત્કાલિક નિર્ણય કરે અને સામેવાળા જૂથને હાજર થવું પડે. પહેલી વાત તો છે, એટલે મુંબઈ આવવું પડે. મુંબઈ આવવું પડે તો દબાણ થાય. માની લઈએ કે કોઈ પણ રીતે મુંબઈ પહોંચી શકે અને વિધાનસભામાં હાજર રહે તો એના ગ્રુપને માન્યતા ન આપે સ્પીકર, એવું પણ બને. અને સીધો જ વિધાનસભા ભંગની વાત પણ આવે. એ સંજોગોમાં સ્પીકરનો નિર્ણય માન્ય ગણવો પડે. પછી મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાય, પણ પછી તમે ગવર્નર પાસે જાઓ તો ગવર્નર છે એ સ્વીકારે નહીં. ગવર્નર એવું કહે કે હજી 2.5 વર્ષ બાકી છે, ત્યારે અન્ય કોઈ જૂથ સરકાર બનાવી શકે છે કે કેમ, એ મારે ચકાસવું પડે. એટલે હું, તમે ભલે ભંગ કરવાની દરખાસ્ત લઈને આવ્યો, પણ મારે જોવું પડે. આમ તો બહુમતી સાથે તમે ઠરાવ પસાર કરો તો તમારે એને માન્ય રાખવો પડે. સરકારે નક્કી કરવાનું હોય છે કે વિધાનસભાને ભંગ કરવો કે ન કરવો, પણ એની બહુમતી છે કે નહીં એ વિવાદનો મામલો છે. એટલે વિવાદ એ થશે કે બહુમતી નથી તમારી પાસે. તમે જે જૂથને મતદાન કરવાની ના પાડી છે અથવા તો જેને ડિસ્કોલિફાય કરી દીધા છે, એટલે એવું બને કે સ્પીકર તાત્કાલિક અસરથી જે લોકોએ બળવો કર્યો છે એને ડિસ્કોલિફાય જાહેર કરીને એને મતદાન ન કરવા દે અને બાકીના સભ્યોનું મતદાન કરી અને બહુમતી જો થઈ જતી હોય તો ઠરાવ પસાર પણ કરી દે. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવ એ છે કાયદાકીય ગૂંચ ઊભી થશે, નિર્ણયનો અમલ સહેલો નહીં હોય અને એ રીતે કરવાની કોશિશ થશે. તો સામાન્ય રીતે વિધાનસભામાં જે આપણે ધમાલના દ્રશ્યો જોવા મળતા હશે, ધમાલ બી થશે. સ્વતંત્રતાને અને લોકતંત્રને લાંછન લાગે. પણ દિલીપભાઈ, આપણે જોયું છે કે જેની પાસે સંખ્યાબળ વધારે હોય એ દાવો કરી શકે છે સરકાર બનાવવા માટે. મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાં આ મામલો ગૂંચવાઈ શકે છે? સમયની અવધિને લઈને ગૂંચવાઈ શકે છે, કારણ કે આની પાછળ એક વાત એ પણ છે કે બીજેપી ઈચ્છી રહી છે કે ત્યાં સરકાર બને અને તેને લઈને પણ એક આખી આ ગૂંચ પણ ઊભી કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે એકનાથ શિંદેના મારફતથી, જે મહારાષ્ટ્રમાં નંબર 2 નું સ્થાન ધરાવે છે શિવસેનામાં. અને તેમ છતાં તેમની પાસે જો સંખ્યાબળ છે તો પછી આ સરકાર બીજેપી કેમ ન બનાવી શકે? અથવા તો એ રાહ જોવામાં આવશે હજુ પણ 2.5 વર્ષ સુધી, એટલે લાંબો સમય થઈ જાય તો. એટલા માટે કે સ્પીકરે માન્યતા આપવી પડે. સ્પ્લિટ થાય છે કે નહીં. એક તો 18 દુ 36 વિધાનસભ્ય હોવા જોઈએ એકનાથ શિંદે પાસે 2/3 પ્રમાણે. આ 2/3 અને 1/3 નો મામલો બહુ ગૂંચવાયો છે. એકચ્યુઅલી એ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે ત્યારે ખબર પડશે. તમે 2/3 ને માન્યતા આપો છો તો સામે 1/3 છે ડિસ્કોલિફાઈ નથી થતા, એ 1/3 તો ઉભા જ રહે છે. એટલે 1/3 હોય તો પણ તમે 1/3 નું જૂથ પણ અકબંધ રહે, 2/3 નું જૂથ પણ અકબંધ રહે. એ કાયદો બન્યો 2003 માં, પછી એનું ટેસ્ટ નથી થયું જે રીતે થવો જોઈએ. એટલે છતાં ચલો માનીને ચાલીએ છીએ કે 91મો બંધારણીય સુધારો કર્યો એટલે તમારે 2/3 કરવા પડે. આમ તો 1/3 હોય તો પણ તમે લોજિકની દ્રષ્ટિએ એક 1/3 જુદું પડે છે, એની સામે 2/3 બાકી રહી છે, તો બંને ગ્રુપો માંથી એક પણ ડિસ્કોલિફાઈ નથી થતા. કારણ કે 2/3 છે એટલે તમે ડિસ્કોલિફાઈ નથી કરતા, તો 1/3 ને તમે કેવી રીતે ડિસ્કોલિફાઈ કરો? એ બહુ ટેકનિકલ અને કાનૂની મુદ્દા ઉભા થયા છે. નિવેડો નથી આવ્યો એનો. ટેસ્ટ કેસ ભૂતકાળમાં થયા છે, વધુ એક ટેસ્ટ કેસ થશે. છેલ્લે તેલંગાણામાં 15 માંથી 12 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના તેલંગાણામાં ભળી ગયા. 80% કરતા વધારે સંખ્યા થઈ એટલે એમાં કઈ ન થયું, ડિસ્કોલિફિકેશન પણ ન થયું અને 12 સભ્યો છે ટીઆરએસ માં ભળી ગયા. હવે મામલો એનો બી કોર્ટમાં ગયો છે કે સ્પીકર કઈ રીતે નિર્ણય કરી શકે, સ્પીકરે ક્યારે નિર્ણય કરવો એ સુપ્રીમ કોર્ટ કહી શકતો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે છેલ્લે ન્યાયાધીશ એવું પણ કહ્યું કે રીઝનેબલ ટાઈમમાં તમારે નિર્ણય લેવો પડે. રીઝનેબલ ટાઈમની વ્યાખ્યા કોણ કરે? રીઝનેબલ ટાઈમ એટલે 1 મિનિટ, 1 દિવસ
એક અઠવાડિયું કે એક મહિનો કે એક વર્ષ રીઝનેબલ ટાઈમનો વ્યાખ્યાનો મામલો આવીને ઉભો રહે છે. એટલે અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રમાં ગૂંચ ઊભી થઈ શકે છે. હવે આખી વાતનો સાર એ છે કે જો એકનાથ શિંદે પાસે અત્યારના આપણે જે કાયદો સમજીએ છીએ એ પ્રમાણે બધા જે કહી રહ્યા છે એમાં મને થોડીક અવઢવ છે, કેટલાક વિદ્વાનોએ પણ અવઢવ વ્યક્ત કરી છે, પણ માનીને ચાલીએ 2/3 તો 18 દુ 36 એમની પાસે હોવા જોઈએ અને તો 19 છે એ વધશે ઉદ્ધવ ઠાકરે પાસે. પણ છેલ્લે જે 22 માં સહી કરી હતી, છેલ્લે જે સહી થઈ એકનાથ શિંદેને હટાવવાની, એમાં 22 સભ્યો છે, એમાંથી 2 સભ્યો આજે સવારે ગુવાહાટી જવા નીકળ્યા છે એવા સમાચાર છે. કન્ફર્મ નથી પહોંચે અને આપણે એના દ્રશ્યો જોઈએ તો માનીએ. દિલીપભાઈ, અત્યારે જે આંકડો છે 40 નો આંકડો શિંદે પાસેનો છે, અત્યારે અમારી પાસે જે આંકડો છે 40 માં શિવસેના સિવાયના લોકો છે. હા, એટલે કન્ફર્મ એ નથી એમાં અપક્ષ કેટલા છે અને બાકીના કેટલા છે. 22 માં ગઈ છેલ્લે એકનાથ શિંદેને પક્ષના નેતા તરીકે દૂર કરવા માટે જે પત્ર પર સહી થઈ એમાં 22 સહી છે. એમાંથી 2 ગયા છે આજે સવારે. 2 ગયા હોય તો હવે 20 રહ્યા, છતાં 1 ખૂટે છે. 20 ગયા હોય તો 35 પાછળ વધે છે. એનો મતલબ કે હજી પણ એકનાથ શિંદેને ટૂંકમાં એ આંકડાનો અત્યારે ચર્ચા કરવાનો મતલબ નથી. જી દિલીપભાઈ, આપને રોકીશું. કમલનાથને સાંભળીએ. कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है. जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा. हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे. मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह. पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे. ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है. मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? बहुत सारी बातें हुई. वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे. जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है. यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? तो शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है. वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई. उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है. तो ये संघर्ष आपको लगेगा साथ खड़ी रहेगी? हमने एनडीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे. ભંગ કરવાના પ્રસ્તાવ અંગે કોઈ અત્યારે કહેવું છે. અને ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ કોવિડ પોઝિટિવ થયા છે, કોરોના પોઝિટિવ થયા છે ઉદ્ધવ ઠાકરે, તે પ્રકારની વાત કમલનાથે કરી છે. હવે સવાલ એ છે દિલીપભાઈ કે ઉદ્ધવ ઠાકરે પાસે હવે કયો રસ્તો બાકી રહે છે? રસ્તો બાકી છે એ દ્વારા દબાણ ઉભું કરવાનું છે. કરી નહીં શકે, કારણ કે કરવા દેવામાં નહીં આવે. સત્તા કેન્દ્રમાં ભાજપની છે, રાજ્યપાલ એમના છે. રાજ્યપાલને દાખલા તરીકે કોવિડ થયો છે તો બીજા રાજ્યપાલને હવાલો સોંપી શકાય છે. એ લાંબી રજા પર અથવા તો અન્ય કારણસર વ્યસ્ત હોય, બીમાર હોય તો અન્ય રાજ્ય અત્યારે સોંપ્યો નથી પણ સોંપી શકે છે. એટલે કરવા દેવામાં નહીં આવે. એ રસ્તો એટલા માટે છે કે એ દ્વારા દબાણ ઉભું કરી શકાય એકનાથ શિંદેના જૂથમાં કે ફરીથી ચૂંટણી લડવી પડશે 2.5 વર્ષમાં તમારે. હવે ઘણા એવા બી સભ્યો હોય જે 2.5 વર્ષ પછી ચૂંટણી લડવા તૈયાર ન હોય તો એમાંથી 2 કે 4 ઓછા થઈ જાય. એ સંજોગોમાં ડિસ્કોલિફિકેશનનો મામલો આવે તો તમારે ફરીથી ગણિત કરવું પડે. કેટલા લોકોએ ધારે રાજીનામા આપવા પડે, જેટલા લોકો જો ન થઈ શકે 2/3 તો રાજીનામા આપવા પડે. રાજીનામા આપ્યા પછી ફરીથી ચૂંટણી લડવી પડે તો 2.5 વર્ષમાં ચૂંટણી લડવા માટે કેટલાક તૈયાર ન પણ થાય. એટલે જો અને તો છે. અને બીજો જે આંકડાવાળો છે એ મને લાગે છે એટલે સમય ખેંચવામાં આવી રહ્યો છે બંને પક્ષમાં. અત્યારે સમય ટાળવામાં, ખેંચવામાં બંને પક્ષને રસ છે. શિવસેના, એનસીપી અને કોંગ્રેસને રસ છે કે જો સમય થોડો મળી જાય તો કેટલાક લોકોને દબાણ ઉભું કરીને પાછા લાવી શકાય. બીજેપીને ગણતરી એવી છે કે થોડો સમય મળી જાય તો આંકડો એકદમ પાક્કો કરી લેવામાં આવે, કાનૂની રીતે, બંધારણની રીતે સમગ્ર પ્રક્રિયા છે એને પાકી કરી લેવામાં આવે અને એક આખું જૂથને માન્યતા મળી જાય કોઈક રીતે. સ્પીકર છે એ શાસક પક્ષના છે એટલે સ્પીકર ની ભૂમિકા સામે સવાલ ઉભો. સ્પીકર કમસે કમ ડિલે કરાવી શકે છે, એની સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકાય છે એના નિર્ણય સામે. પણ સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય આવે ત્યાં સુધી આપણે રોકવા ઈચ્છીએ છીએ. મહારાષ્ટ્ર રાજકીય સંકટ અંગે મોટા આ સમાચાર. સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક શરૂ થઈ છે.
એક તરફ કમલનાથ કહી રહ્યા છે કે ઉદ્ધવ ઠાકરે કોરોના પોઝિટિવ છે, બીજી તરફ તેમની અધ્યક્ષતામાં બેઠક શરૂ થઈ છે। સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે વર્ચ્યુઅલી બેઠકમાં જોડાયા છે। જી હા, તેઓ કોવિડ પોઝિટિવ છે, માટે વર્ચ્યુઅલી બેઠકમાં જોડાયા છે। કેબિનેટની બેઠકમાં મોટા નિર્ણયની શક્યતા છે। કમલનાથ કહી રહ્યા છે કે વિધાનસભા ભંગ અંગેના પ્રસ્તાવ અંગે કોઈ વિચારણા નથી, તો પછી આ બેઠકમાં કયા નિર્ણય લેવાઈ શકે છે તે અંગે એક મોટો અત્યારે પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે। તો મહારાષ્ટ્ર રાજકીય સંકટ, सीएम उद्धव ठाकरेની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક, વિધાનસભા ભંગ થાય તો શું થાય? ઉદ્ધવ સરકાર વિધાનસભા ભંગનો પ્રસ્તાવ મૂકી શકે છે। જો કે કમલનાથને આપણે સાંભળ્યા તેઓ કહી રહ્યા છે કે આ અંગે અત્યારે કોઈ વિચારણા નથી, પ્રસ્તાવ બાદ પણ આખરી નિર્ણય રાજ્યપાલના હાથમાં છે। ભંગ બાદ સૌથી મોટા પક્ષને રાજ્યપાલ બોલાવી શકે છે। જો ભંગ થાય તો શું થઈ શકે? મોટા પક્ષ તરીકે ભાજપને આપી શકે છે આમંત્રણ। જે અત્યારે 40 બળવાખોર જે ધારાસભ્યો છે ગુવાહાટીમાં, તે આવી શકે છે, તે बीजेपी સાથે જઈ શકે છે। आगे लेके जा रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ बस। तो कितने विधायक अभी आप सिंधु साहब, कितने विधायक आपके पास है और कितना नंबर से आपके पास इस समय सर? हाँ, मेरे साथ में अभी 46 लोग हैं। 46 विधायक आपके पास है। इसमें से शिवसेना के कितने हैं? 55। सॉरी, तो कुल मिला के 55 शिवसेना के है और 7 से 8 जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय है। निर्दलीय है। तो क्या 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 कोई ऐसे दिमाग पे सर ये कोई ऐसा मन बनाए कि अपने कि आप वापस मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे के साथ वापस आ जाएं? ऐसा मन है सर, बनाए कुछ? वो जब ऐसा बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो सर अभी ना ही आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ना ही कोई अपनी पार्टी बना रहे हैं अभी आप? हम लोग शिवसैनिक बाला साहब के हैं। ओके सर, मुंबई। हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, विवेक बोल रहा न्यूज 18 से। हाँ बोलिए। सिद्धू साहब, खाली बस थोड़ा सा इंटरव्यू करना था आपका। तो ये सर, ये पूछे थे वजह क्या थी सर, अचानक आप अपने विधायकों के लेकर सर वहाँ पहुँच गए सूरत और अभी गुवाहाटी? नहीं, हम लोग देखो शिवसेना में है, हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक है जी सर। और हम लोग उनकी हिंदुत्व की लाइन फॉलो कर रहे हैं। और हिंदुत्व जो बाला साहब का हिंदुत्व है, ये कभी हम लोग राजकीय फायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ और या कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, ऐसी भूमिका हमारी है। वो हिंदुत्व का जो उनकी भूमिका उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं? आगे के सर क्या प्लानिंग है? ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं है। ऐसा कुछ भी जब हम कुछ तय करेंगे तो आपको बताएंगे। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि आप अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं सर, ऐसी ये जानकारी मिल रही है सर। ऐसा कौन बोला पार्टी बना? मैं कहा ना कि मैं शिवसैनिक हूँ, बाला साहब का शिवसैनिक। सर अगर उद्धव ठाकरे जी आपको वापस कन्विंस करते हैं बुलाने के लिए, तो सर आप आएंगे अपने विधायकों के साथ? अगर उद्धव ठाकरे आपको कन्विंस करते हैं वापस आने के लिए शिवसेना में अपने विधायकों के साथ, आप आएंगे? नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात उनकी मेरी नहीं हुई है। सर ये भी बताया जा रहा है कि रश्मि ठाकुर जी ने बात की, उद्धव ठाकरे ने बात की, आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि अपने विधायकों के साथ वापस मुंबई आ जाइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर सर आपकी वजह से महाराष्ट्र सरकार गिरती है, क्योंकि अब तो सरकार अल्पमत में आ गई है, बहुमत नहीं है, तो उस पर से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी उसके लिए रणनीति तय करेंगे तो बताएंगे ना। ऐसा सभी बातें अभी कैसे मैं बोलूं? सर ये भी बताया जा रहा है कि आप नाराज थे शिवसेना से, और जो बड़े मंत्री और शिवसेना में जो बड़े लोग हैं उनसे नाराज थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, आपको साइडलाइन किया जा रहा था, ये एक वजह बताई जा रही है सर। मैं अभी ऐसा कुछ मैं बताऊं नहीं। अभी मैं बाला साहब की हिंदुत्व की लाइन को आगे लेके जा रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ बस। तो कितने विधायक अभी आप सिंधु साहब, कितने विधायक आपके पास है और कितना नंबर से आपके पास इस समय सर? हाँ, मेरे साथ में अभी 46 लोग हैं। 46 विधायक आपके पास है। इसमें से शिवसेना के कितने हैं? 55। सॉरी, तो कुल मिला के 55 शिवसेना के है और 7 से 8 जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय है। निर्दलीय है। तो क्या 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 कोई ऐसे दिमाग पे सर ये कोई ऐसा मन बनाए कि अपने कि आप वापस मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे के साथ वापस आ जाएं? ऐसा मन है सर, बनाए कुछ? वो जब ऐसा बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो सर अभी ना ही आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ना ही कोई अपनी पार्टी बना रहे हैं अभी आप? हम लोग शिवसैनिक बाला साहब के हैं। ओके सर, मुंबई कब तक? हम लोग बाला साहेब के शिव सैनिक हैं, बाला साहेब के हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे સાથે વાતચીત થઈ, ન્યૂઝ 18 ની એકનાથ શિંદે સાથે વાતચીત થઈ છે। તેમનું કહેવું છે કે તેમની પાસે અત્યારે 46 ધારાસભ્ય છે, તેમની સાથે તેમના સપોર્ટમાં તેઓ છે।
કેટલાક અપક્ષના પણ ધારાસભ્યો તેમની સાથે છે અને શિવસેનાના શિવ સૈનિકો પણ તેમની સાથે છે. તેમનું કહેવું છે કે અમે બાલા સાહેબના શિવ સૈનિકો છે, એટલે સીધો એ જ અહીંયા મતલબ છે કે એક પાર્ટીમાં બે અત્યારે ફાંટા થઈ ગયા છે. એકનાથ શિંદે શું ઈચ્છી રહ્યા છે? તેઓ સીએમ પદ ઈચ્છી રહ્યા છે કે પછી ડેપ્યુટી સીએમ પદ માટે આ આખી જે વ્યૂહરચના છે તે ઘડવામાં આવી છે? તો દિલીપભાઈ આપણી સાથે છે. દિલીપભાઈ, એકનાથ શિંદે વાતચીત કરી છે ન્યૂઝ 18 સાથે. તેમનું કહેવું છે કે 46 ધારાસભ્યો છે, 43 ધારાસભ્યો તેમની સાથે છે, કેટલાક અપક્ષના પણ છે. આ કોઈ દાવો માન્ય એટલા માટે ન રહે, ફ્લોર ઉપર જ્યારે હાજર થાય અને વોટિંગ થાય એ જ આંકડો માન્ય ગણાય. કારણ કે આપણે એ પણ જોયું છે કે તમે કેટલાય દિવસો સુધી પૂરી રાખો ધારાસભ્યો, પછી લઈને આવો તો છેલ્લી ઘડીએ બદલી જાય. આપણે ગુજરાતમાં થયું હતું, ત્યાં રાખ્યા હતા વિરમગામના અથવા સાણંદના, નામ ભૂલી ગયો હું. એ છેલ્લી ઘડી કારણ કે એમના દીકરા સાથે ભાજપે સેટિંગ કરી લીધું હતું, એ ત્યાં હતા. કોંગ્રેસને એમ હતું કે અમારી સાથે છે, વિમાનમાં એ ઉતાર્યા, વિધાનસભામાં ગયા તો એને બદલી કાઢ્યો. એટલે તો વિધાનસભાના ફ્લોરમાં ગયા પછી પણ કોણ બદલી જાય કહેવાય નહીં. એટલે રાજ્યપાલની સામે અથવા ગવર્નરની સામે જે હાજર થાય એ જ સાચા. વિધાનસભાના ફ્લોરમાં વોટિંગ કરવાની વાત આવે ત્યારે વોટિંગ કરે એ જ આંકડો સાચો, બાકી બધો આંકડો દાવાનો છે. બીજું અત્યારે જે દાવો કર્યો છે એમાં પણ 36 ને 32 ને 40 ને 46 એમાં પક્ષ કેટલા છે? કારણ કે સામે મેં કહ્યું પ્રમાણે 22 ની સહીનો દાવો છે. એટલે બેમાંથી એક પક્ષનો દાવો અત્યારે માનવો યોગ્ય નથી અને એનાથી કોઈ મતલબ પણ નથી. ફ્લોર ઉપર શું થાય એ જ અગત્યનું છે. બીજી હવે જે મિટિંગ મળવાની છે પ્રધાનોની, તો એમાં તો કેટલા પ્રધાનો હાજર રહેશે એ તો સાબિત થઈ શકશે. એ તો તમારે આંકડો બતાવવાનો હોય કેટલા હાજર છે. અને બીજું એ જ વખતે બાકીની પણ ચર્ચા થઈ શકશે અને સાથી પક્ષો છે એનસીપી અને કોંગ્રેસ એ પણ પૂછશે ખરા કે બાકીના ધારાસભ્યોમાંથી કોણ કેટલા છે. પણ એ તાત્કાલિક નક્કી નહીં થાય. મને નથી લાગતું આજે ને આજે અથવા એક કે બે દિવસમાં નક્કી થઈ જાય કોણ કોની સાથે છે, કોની સાથે કેટલો આંકડો છે, અને છેલ્લી ઘડીએ પણ આંકડામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પણ જોખમ છે પૂરેપૂરું આ સરકાર ઉપર, અને જો વિધાનસભા ભંગ કરવાનો કોશિશ કરે તો એને કરવા દેવા શકે કેમ? કારણ કે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે સરકાર લઘુમતીમાં મુકાઈ ગઈ છે. એવા સમાચારો છે, સત્તાવાર રીતે દાવો નથી થયો પણ દાવો થઈ શકે છે રાજ્યપાલ સમક્ષ. હવે કોઈ પણ ઘડીએ બીજેપી છે એવો દાવો કરી શકે છે. એકનાથ શિંદેનું જૂથ કદાચ દાવો ન કરે પણ બીજેપી કરી શકે છે કે વર્તમાન સરકાર છે એના કેટલાક ધારાસભ્યોની પ્રવૃત્તિઓ અને એનું વર્તન જોતા વર્તમાન સરકાર પાસે બહુમતી નથી. કારણ કે ડિસ્ક્વોલિફિકેશનનો જે કાયદો છે એમાં માત્ર વાણીથી કે બોલીને કે સત્તાવાર રીતે વાત ન કરી હોય, પરંતુ પક્ષનો સભ્ય ધારાસભ્ય છે એનું વર્તન, એનું જાહેર વર્તન અથવા એની પ્રવૃત્તિઓ એ પણ જો પક્ષની વિરુદ્ધ લાગતી હોય તો એને ગણી શકાય છે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ. એટલે અત્યારે જે કઈ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એનો દાવો કરીને ભાજપ અથવા કોઈ પણ કહી શકે છે કે વર્તમાન સરકાર સાથે આ સભ્યો નથી. એટલે નથી તો હવે નક્કી કરવું પડે. દિલીપભાઈ, આ હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા ક્યાં સુધી ચાલશે? ક્યાં સુધી? કારણ કે સુરતમાં હતા 30 થી વધુ જે ધારાસભ્યો, પછી ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવ્યા, તો એક જગ્યાએ ક્યાં સુધી આટલા બધા ધારાસભ્યોને રાખવામાં આવશે? કારણ કે ભૂતકાળમાં આપણે પણ જોઈ ચૂક્યા છે, ગુજરાતની વાત હોય, મધ્યપ્રદેશની વાત હોય, રાજસ્થાનની વાતો હોય, કારણ કે ધારાસભ્યો પણ એક સમય પછી ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જતા હોય છે એક જગ્યાએ ત્યાં જ્યારે ગોંધી રાખવામાં આવે છે ત્યારે. હા, એટલે સવાલ એ છે કે ક્યાં સુધી. અને બીજું મને લાગે છે ભારતીય જનતા પક્ષના સર્વોચ્ચ નેતાઓ છે પેલા ખાતરી કરશે. જો ગઈકાલે સમાચાર આવ્યા હતા કે અમિત શાહ આવી રહ્યા છે, જેપી નડ્ડા આવી રહ્યા છે, ને ફડણવીસ આવે છે, ને અમદાવાદ આવે છે, સુરત આવે છે, એવો માહોલ હતો કે બસ આજે રાજ્ય સરકાર બની જશે. કોઈ સિનિયર નેતાઓ આવ્યા નથી, કોઈ સિનિયર નેતાઓએ મુલાકાત કરી નથી. એનો અર્થ એ થયો કે એકનાથ શિંદે પાસે 38 છે કે નહીં એ ખાતરી. બીજું 38 છે ફિઝિકલ છે, પણ જયારે ગૃહમાં લઈ આવવા આખરે તો ગૃહમાં આવવું પડશે. સવાલ એ છે હોટલમાં ભલે માથા ગણવા માટે એકનાથ શિંદે કહી રહ્યા કે તેમની પાસે 46 ધારાસભ્યો છે, પરંતુ જ્યારે ફ્લોર પર આવે અને ત્યારે તેમની હાજરી અને તેમનું મન કઈ તરફ છે એ પણ ચકાસવાનો જ્યારે પ્રયત્ન થાય ત્યારે સાચી હકીકત સામે આવતી હોય છે. દિલીપભાઈ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.